Well, good morning, and we are gathered together today to begin a new module, a new series on the book of Hosea. صبح بخیر، سلام. امروز دوباره کنار هم جمع شدیم و میخوایم یک تعلیم تازه‌ای رو با هم آغاز کنیم، مجموعه از تعالیم از کتاب هوشع. This is probably not one of those books that very many people have read or studied or even listened to sermons on. خب کتاب هوشع جزو کتاب‌هایی هست که خیلی از مردم نه زیاد اون رو مطالعه میکنن، نه ازش زیاد موعظه شنیدن و نه زیاد تعلیم میدن. And one of the reasons I think is some of the themes or some of the characters are in uncomfortable situations. We're going to talk about things that are not very easy for any culture. And really in your culture, some of these words and ideas are not very easy. من فکر میکنم یکی از دلایل این هست که در کتاب هوشع ما با شخصیت‌ها و وضعیت‌هایی روبرو میشیم که چندان صحبت راجع به این شرایط و این شخصیت‌ها کار راحت و ساده‌ای نیست. مخصوصاً در فرهنگ ما ایرانی‌ها اینها یه مقدار سخت راجع به این فضاها صحبت کردن. Another reason that Hosea is often not studied or read very often is because it's a prophetic book, but it's not just a prophetic, it's in the minor prophets. خب یکی دیگه از دلایلی که کتاب هوشع زیاد راجع بهش صحبت نمیشه اینه که یک کتاب نبوتی هست، ولی نه تنها این که فقط یک کتاب نبوتی هست، جزو انبیای کوچک هم هست. Now, in English, we use minor and major prophets as two categories for all the prophets at the end of the Old Testament. در انگلیسی ما از واژه کوچک و بزرگ برای تقسیم بندی کتب انبیا استفاده می‌کنیم، انبیای بزرگ و انبیای کوچک. And at least in English, I know in Farsi you use big and little, and that's really the more appropriate way to describe that because the prophets are divided by the size of their books. So the major prophets, Isaiah, Daniel, Ezekiel, Jeremiah, are large, and so they're grouped together. And then the minor prophets, the 12, Hosea, Nahum, Obadiah, etc., all of those are grouped together because they're small. So it has nothing to do with importance. It's about the size of the book. بنابراین اونچه که باعث این تقسیم بندی کوچک و بزرگ بین انبیا میشه تنها حجم کتابشون است. خب کتابی مثل حزقیال، اشعیا، ارمیا، دانیال کتاب‌هایی هستن که نبوتی هستن و حجم بزرگتری رو دارن، تعداد باب‌های بیشتری رو دارن، ولی کتابی مثل هوشع و دیگر انبیایی که انبیای کوچک خوانده میشن به علت حجم کمتر کتاب اونهاست. When I if you look at Iranian Bibles that have the gold on the edges of the pages, where you see the gold worn off is in the New Testament, particularly the Gospels. But when you look at the Old Testament and you look at the minor prophets, the gold is very clean because nobody wants to read out of those books, so nobody touches them. The gold is never worn off. اگر به کتاب‌های مقدس خودتون نگاه کنید، اگر مثل من کتاب مقدسی دارید که دور طلایی هست، این دور طلایی کتاب خودش یک شاهدی هست بر نوع مطالعه شما. معمولا وقتی نگاه میکنیم ما ایرانی ها قسمت عهد جدید مخصوصا اناجیل این قسمت طلاییش از بین رفته چون خیلی خوندیم. به عهد عتیق که نگاه میکنیم هنوز طلایی تره. به انبیای کوچک مثل هوشع در عهد عتیق که نگاه میکنیم که کلا طلایی معمولا باقی مونده چون زیاد کسی دوست نداره چنین کتاب‌هایی که خوندنش و درکش راحت نیست رو مطالعه بکنه. One of the ways you can remove the mystery surrounding the minor prophets is to place the books in their proper historical situation. یکی از طرقی که شما میتونید این سر کتب انبیای کوچک رو ازش کم بکنید و بیشتر متوجه مفهوم مطالب کتب در انبیای کوچک بشید اینه که اونها رو بتونید در جایگاه زمانی درستش در تاریخ قرار بدید. Now I think at the very beginning of this project we did on the board kind of this timeline, this historical timeline. I think I want to revisit that for this particular module. به یاد دارم که در ابتدایی ترین درسی که آماده کردیم در این پروژه ما روی اون تخته‌ای که داشتیم
بازه زمانی تاریخی رو قرار دادیم و میخوام الان دوباره اون رو یک تکرار و یادآوری کنم. And when you're going to begin in Old Testament history, particularly when you're focusing on Israel and the people of God, you begin with Genesis chapter 12. خب زمانی که داریم عهد عتیق رو مخصوصا در عهد عتیق آغاز قوم اسرائیل، رابطه خدا با این قوم رو میخوایم شروع بکنیم، از کتاب پیدایش باب 12 این تاریخ آغاز میشه. And this, you remember, is the covenant that God makes with Abraham, or at least the promise that he makes with Abraham, that he will make Abraham a nation that comes from himself. اگه یادتون باشه اونجا جایی بود که خدا به ابراهیم وعده داد، یا بهتره بگم که عهد بست که به ابراهیم قومی رو خواهد بخشید که از خود او، از این شخص ثمر خواهد گرفت. It's an important passage, particularly verses 1 through 3, because God, in his promise to Abraham, tells Abraham the purpose of establishing this nation. متن خیلی مهمی هست پیدایش باب 12، مخصوصا با آیات 1 تا 3، چرا که نه فقط خدا وعده میده، قول میده به ابراهیم که این نسل از ذریت او به وجود خواهد اومد، بلکه در خود این وعده دلیل این قوم، چرا این قوم و این وعده به ابراهیم داده میشه هم بیان میشه. Right. So the purpose then was to make a nation that God would bless for the purpose of blessing other nations. بنابراین خدا وعده داد که از ابراهیم قومی رو پدید خواهد آورد و اون قوم رو برکت میده تا برکت این قوم باعث برکت تمامی اقوام و طوایف زمین بشه. So the blessings of Abraham and the establishment of God's people, the Israelites, has a missions foundation. بنابراین برکت خدا به ابراهیم و خانواده و قوم او و بعد برکت یافتن تمامی طوایف زمین از طریق این قوم و ذریت، یک حالت مأموریت میسیونری در اون وجود داشت. So after Abraham, of course, Abraham has his children and his grandchildren, and his family then will leave Israel and will move to Egypt in order to manage a famine that has taken place in the land. داستان رو می‌بینیم که این قوم به وجود میان، فرزندان ابراهیم به خاطر قحطی سرزمین خودشون رو ترک میکنن، به مصر میرن که بتونن با مشکل قحطی روبرو بشن و اون رو حل بکنن. His family grows, as you remember, they become a threat to the Egyptians, and so the Egyptians put them into slavery. این خانواده در مصر رشد میکنن، اونقدر بزرگ میشن، تعداد اونها زیاد میشه که تبدیل به یک تهدید برای مصری ها میشن. پس پادشاه مصر اونها رو به بردگی میگیره. So God raises up a man named Moses. You probably know this. This is pretty basic Old Testament history. Moses brings the people of Israel out of Egypt and into the land that God originally promised Abraham. خدا مردی رو بلند کرد به نام موسی که مطمئناً همه شما با او آشنا هستید، شخصیتی کلیدی در عهد عتیق هست موسی، و خدا فرستاد موسی رو به مصر تا قوم او اسرائیل رو از زیر بردگی و اسارت مصریان آزاد کنه. So they move into the land. That's Joshua. Judges is the section that talks about how the people have settled into the land and the problems that they face as a result of that. بعد از اون وارد سرزمین وعده شدن، با یوشع، کتاب یوشع مواجه میشیم و بعد از اون داوران رو میبینیم. در کتاب داوران به ما گفته میشه اینکه چطور زمانی که اینا در اون سرزمین جدید وارد شدن، مستقر شدن در زمینهای خودشون و مشکلاتی که داشتن رو چطور حل و فصل میکردن. So 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles are the narrative books that talk about the next section of Israel's history, and that's the monarchy or the kingship, where they have kings over the land of Israel. بنابراین کتاب‌های اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان، اول و دوم تواریخ کتبی هستند که روایت چطور زندگی کردن این قوم قدم به قدم بعد از اون رو به ما میگن در سرزمینشون، و این کتاب‌ها خیلی به پادشاهی اسرائیل،
مرتبط است، زمانی که دیگه اسرائیل دارای پادشاهان میشه، پادشاه داره چطور سیستم پادشاهی کار میکنه بین قوم و پادشاه. In the monarch system, in that monarch time of kingship, there are two parts of history. The first is the united monarchy, where all the people were under one king, and then the next section is the divided kingdom, where there are two. There's a northern kingdom and a southern kingdom. در دوران سلطنت اسرائیل یا پادشاهی اسرائیل اگر بگیم، دو دسته پادشاهی رو ما ببینیم. دوران پادشاهی متحد اسرائیل، زمانی که هر 12 قبیله و سبط اسرائیل با هم متحد بودن، تا به زمان سلیمان. البته بعد از اون میبینیم که اینها از هم جدا میشن و اون اتحاد بینشون وجود نداره. دو قبیله از 10 قبیله جدا میشن. And disunity in the people of God is a theme that you see throughout that part of history. این عدم اتحاد در ادامه تاریخ یهود و اسرائیل تبدیل به یک تم مرکزی میشه که شما دائما در کتب‌های بعدی این عدم اتحاد و جدایی رو میبینید. You have Saul, who's the first king, and he dies, and then the next king is really the hero king. The most popular king is King David. خب شاول رو به عنوان نخستین پادشاه اسرائیل میشناسیم. بعد از اون داوود که پادشاهی بزرگ و کلیدی در تاریخ اسرائیل هست رو میبینیم. And it's really through David's personality, through David's strength of leadership, that does create a strong kingdom and a unified kingdom. به خاطر شخصیت قوی داوود و به خاطر نوع مدیریتی که میتونست انجام بده، تونست یک اتحاد بزرگی و قوی رو بین اقوام اسباط در اسرائیل نگه داره. But David dies and Solomon becomes king, and the split that you see under King Saul and then not as much as King David begins to appear again under Solomon's reign. بنابراین بعد از مرگ پادشاه داوود، پسر او سلیمان پادشاهی رو بر عهده میگیره و اون جدایی که در زمان شاول کمابیش دیده میشد، در زمان پادشاهی داوود دیده نمیشد. ببخشید، در زمان سلیمان دوباره ظاهر شد و دیده میشه. So when Solomon dies, the kingdom splits very clearly between the north and the south. و بعد از مرگ سلیمان به شکل واضح و شفافی پادشاهی اسرائیل به دو پادشاهی شمالی و جنوبی تقسیم شد. So in the Bible, sometimes the northern kingdom is called Israel, and sometimes the northern kingdom is called Ephraim, and it's also called Samaria. در عهد عتیق در کلام خدا این پادشاهی شمالی گاهی وقتا به اسرائیل خوانده میشه، گاهی وقتا نام اون افرایم خوانده میشه و حتی گاهی وقتا بهش سامره هم گفته میشه. And then of course the southern kingdom is called Judah. پادشاهی جنوبی هم یهودا خوانده میشه. And you have to be careful because sometimes the Bible will use the word Israel to describe both of those kingdoms because they're both God's people. و باید مراقب باشیم چون بعضی وقتا در بعضی از متون کلام خدا وقتی واژه اسرائیل به کار میره لزوماً به پادشاهی شمالی اشاره نداره، بلکه هر دو پادشاهی رو به عنوان قوم خدا اسرائیل در بر میگیره. In the case of Israel history, in the north, all the kings are bad and lead the people into idolatry. خب این رو میتونیم بگیم که در پادشاهی شمالی در اون نوع اسرائیل تمامی پادشاهان بدی بودن و مردم رو به بت پرستی سوق میدادن. In the south, most of the kings are bad and only a few do a pretty good job of managing the spiritual condition of God's people. در پادشاهی جنوبی اکثراً بد بودن، ولی در بین این پادشاهان بد افرادی هم پادشاهانی وجود داشتن که کار درست رو انجام میدادن و میتونستن به شرایط بد روحانی قوم خدا کمک کنن. But generally, both kingdoms don't obey God. Even in the south they do, but it's really in moments. Generally, their spiritual movement is away from God. به شکل عمومی اگر بخوایم بگیم در هر دو پادشاهی وضعیت روحانی به شکل قابل توجهی در کاهش بود، وضع روحانی داشت بد میشد و هر دو پادشاهی هرچند
که در پادشاهی جنوبی افرادی بودند که بهتر عمل میکردن ولی هر دو نسبتاً بد عمل کردن. So what does that look like? خب پس این به نظر شما به چه شکل Well, what هست؟ you have is you have the people of God who begin to bring into their religion and into their culture the gods and the religions of the people around them. آنچه که میبینیم قوم خدا هست که دارن به مذهب خودشون، به سیستم آیینی و عبادتی خودشون خدایان و سیستم ها و باورها و اعتقادهای اقوام اطراف خودشون رو وارد میکنن. And when they did that, they also bring in the values of those religions. وقتی که باورهای اونها رو به باورهای خودشون اضافه میکنن و میپذیرن، در حقیقت ارزشهای اون اقوام رو هم به عنوان ارزشهای خودشون میپذیرن. And because those values are not founded on the character of God, the values of the culture begin to decline very seriously. و چون این ارزش‌ها ارزش‌هایی نیست که در شخصیت خدا یافت بشه، به سرعت و به وضوح می‌بینیم که وضعیت روحانی و فرهنگی قوم خدا در حال نزول هست. So the rich people begin to oppress the poor people. ثروتمندان جفا می‌کردند بر فقرا و نیازمندان. Men are not faithful in their marriage. Their sexuality is displayed in very unhealthy ways. مردها نسبت به ازدواج و خانواده خودشون وفادار نبودن و اتفاقات جنسی، گناهان جنسی به شکل خیلی واضح و شدیدی در حال اتفاق افتادن. In respect to the leaders, there's corruption, there's no justice, there's bribery. در رابطه با رهبران قوم فساد وجود داشت، رشوه گرفتن وجود داشت، خرابی وجود داشت. And one of the characteristics of a society that loses its values is violence, and we see that today, and we talked about this, that we see as a society moves away from the character of God, that the society becomes more violent. و می‌بینیم در نتیجه این که ارزش‌ها جابجا میشن و شخصیت و فرهنگ قوم خدا داره به سطح پایینی میاد، این باعث میشه که هر چقدر این فرهنگ و خداترسی پایین میاد، سطح خشونت در جامعه بالا میره. همین امروز ما میومدیم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، امروز هم در جوامع این رو میبینیم که چقدر خشونت زیاد شده. So because of this, because of their situation, God sends one prophet after another to cry out for them, return to God, repent because your society is going down and you are under threat of judgment from God. به این جهت هست، به خاطر این فضا هست که خدا یک نبی بعد از یک نبی دیگر رو میفرسته و مردم رو فریاد خدا رو میشنویم برای مردم که بازگردید به سمت خدا، برگردید و توبه کنید، چون که جامعه شما در حال نزول هست، ارزش‌های شما داره از بین میره و اگر به سمت خدا برنگردید و توبه نکنید تحت داوری خدا قرار خواهید گرفت. So Hosea is part of this group whose job it is to go to the people and say, return to God, repent and start following God again. هوشع یکی از همین افراد هست، در زمره این انبیا قرار میگیره که نزد مردم فرستاده شد از جانب خدا و این رو فریاد میزد که بازگشت کنید، توبه کنید، نزد خدا برگردید و از پی او برید. So when you study any of the books of the Bible, this is the process you have to go through. You have to say, where does this book fall in this timeline? هر کتابی رو در کتاب مقدس وقتی که مطالعه میکنید و بررسی میکنید، باید از همین روند استفاده بکنید و از خودتون بپرسید این کتابی که در حال مطالعه هستم یا میخوام آغاز مطالعه کنم، در این روند تاریخی کجای تاریخ قرار میگیره. So just to kind of finish out the timeline together, you have the northern kingdom destroyed in 722 by the Assyrians. خب برای اینکه این روند تاریخی خودمون رو خاتمه بدیم، پادشاهی شمالی می‌بینیم که در 722 توسط آشوری ها از بین میره. You have 587 when the southern kingdom
is destroyed by the Babylonian Empire. در 587 پادشاهی جنوبی توسط بابلی ها از بین میره. You have the exile, so that's the pre-exile period. You have the exile period where the people from the southern kingdom are moved into Babylon, and for many years they live in the Babylonian city and make a life for themselves. پس در همه این تاریخ‌هایی که گفتیم پیش از میلاد مسیح هست. در اونجا ما می‌بینیم دوران پیش از تبعید رو برای پادشاهی جنوبی و بعد دوران تبعید رو وقتی که مردم یهودا، مردم قوم خدا به بابل برده میشن، در بین اونها در شهرهای بابل ساکن میشن، در فرهنگ و جامعه اونها قرار میگیرن برای مدت زمانی نسبتاً طولانی. And then after the exile, you have the post-exile period, and that starts when the mighty Persians defeat the Babylonians and release them to go back into the promised land, into Jerusalem, and restart their city and their land. پس بعد از تبعید ما دوران پسا تبعید رو داریم، وقتی که امپراطوری پارس میاد و بابلی ها رو شکست میده و قوم خدا رو آزاد میکنه و به اونها اجازه میده که به سرزمین و شهرهای خودشون بازگشت کنن. So when you read the Old Testament, پس وقتی شما عهد عتیق رو مطالعه میکنید you have to read it in the historical context in which it is. باید در زمینه تاریخی که این کتاب قرار داره حتما اون رو مطالعه کنید. We're going to look at this in just a moment. We're going to start reading the book, and Hosea is going to tell you in verse 1 where this book fits in the historical timeline. یه مقدار جلوتر خیلی سریع ما مطالعه خود کتاب رو آغاز خواهیم کرد و در اونجا خود هوشع در باب 1 به ما میگه که از لحاظ تاریخی در آیه 1 این کتاب در چه زمینه و در چه زمانی از تاریخ قرار داره. The lessons that we learn in the Old Testament and the lessons that we learn in the New Testament have some overlap. There are some places where they connect very clear. آنچه که تعالیمی که ما در عهد عتیق میآموزیم و تعالیمی که در عهد جدید میآموزیم در خیلی از موارد اینها با هم اشتراک دارن، خیلی چیزهای مشترکی در بینشون وجود داره. But there are some places that they don't connect. ولی جاهایی هست در کلام خدا که هیچ ارتباطی بین این قسمت از عهد عتیق با یه قسمت در عهد جدید وجود نداره. For example, the Old Testament is a covenant that God makes with a nation, a physical nation that has physical boundaries where there are rules about how a nation should supposed to operate. به عنوان مثال یکی از این موارد رو به شما بگم، عهد عتیق خدا عهدی رو میبنده با قومی، یک قوم مادی فیزیکی در یک زمین، در یک سرزمینی که دارای حد و مرزهای جغرافیایی مشخصی داشت که چطور این قوم از لحاظ مدنی و اجتماعی میتونن کارها و امور خودشون رو انجام برسونن. You remember in the New Testament when Jesus is standing before Pilate? I think it's in John, and Pilate says, "Are you a king?" And Jesus says, "I'm a king, but my kingdom is not of this world." اگر به خاطر داشته باشید در عهد جدید فکر میکنم در کتاب یوحنا، انجیل یوحنا هست، وقتی که عیسی پیش پیلاتوس ایستاد و پیلاتوس از او پرسید آیا تو آن پادشاه هستی؟ عیسی گفت من پادشاه هستم، ولی پادشاهی من از این جهان یا از این زمین نیست. And so Jesus is saying that my kingship doesn't have the same kinds of physical boundaries and rules and laws that the people of the Old Testament had, as they did have those same kind of rules and boundaries. بنابراین آنچه که عیسی در این جمله در این آیه میگه این هست که من پادشاه هستم ولی پادشاهی من حد و مرزهای جغرافیایی و مادی و فیزیکی نداره، اونطور که در عهد عتیق قوم اسرائیل حد و مرزهای جغرافیایی داشتن. And there's one other thing to remember, that the Old Testament, we'll see this in Hosea, the Old Testament is pointing to the life, the death, and resurrection
of Jesus Christ. و یکی از چیزهای دیگری که ما باید به خاطر داشته باشیم، درس‌هایی که حالا حتی اونچه که امروز در کتاب هوشع با هم خواهیم آموخت اشاره میکنه عهد عتیق به عهد جدید، به زندگی، به مرگ و به قیام عیسی مسیح. Yeah, so Hebrews says the Old Testament is a shadow of that of the life, death, and resurrection of Jesus. It's pointing to it. It's bringing attention to what God's going to do differently in a new covenant. عبرانیان اینطور میگه که عهد عتیق، کتب عهد عتیق سایه‌ای از امور آینده بودن، زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح. پس آنچه که در عهد عتیق به ما میگه اشاره‌ای هست و یا توجه رو جلب میکرد به سمت اون کاری که خدا در خداوند ما مسیح عیسی انجام داد. All right, so a couple of things when we start reading Hosea, a couple of things I want them to do. پس قبل از اینکه کتاب هوشع رو آغاز به مطالعه کنیم، دو چیز رو میخوام شما بدونید. First, اولین چیز، what does the message mean for the people who are hearing it in that time? اولین نکته این هست که این پیغام برای مردمی که برای اولین بار در اون تاریخ و در اون بازه زمانی این رو میشنیدن به چه معنا و مفهومی بود. And so really when you read Hosea, that's what you have to do. You have to say, when Hosea preaches, when Hosea teaches, how do the listeners in that time understand Hosea's message? وقتی کتاب هوشع رو مطالعه میکنیم یا موعظه میکنید، این سوال رو خیلی جدی باید بپرسید و پاسخ بدید که شنونده اولیه و اصلی هوشع در زمان خودش وقتی این پیغام ها رو میشنید متوجه چه چیزی میشد و به چه چیزی فکر میکرد. So we're often tempted just to read a passage from, say, Hosea and then just immediately apply principles to us that really often don't work. We have to apply first, how does the principles apply to the listener before we can apply to us. معمولاً ما کاری که میکنیم وقتی یک متنی از کلام خدا مخصوصاً در عهد عتیق رو مطالعه میکنیم، خیلی سریع میخوایم نکاتی از اون رو مرتبط به خودمون بدونیم و ببینیم برای ما به چه معنا و مفهومی است که این کار اشتباهی است، چون که درست این هست که ببینیم برای شنونده نخستین و اولیه در زمان اصلی این کتاب به چه معنا و مفهومی بوده. And then the second thing و دومین نکته is filtering what we read from Hosea through the life, death, and resurrection of Jesus. دومین نکته این هست که آنچه را که در کتاب هوشع داریم میخونیم و مطالعه میکنیم رو از فیلتر زندگی، مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح عبور بدیم. In all the Old Testament is a picture of the hero who is Jesus. عهد عتیق تصویری از یک قهرمان هست و این قهرمان عیسی مسیح است. And so we want to look for those gospel-centered themes that are in all of the Old Testament books, but in this particular case, Hosea. پس ما میخوایم به تمام این قسمت‌های مسیح محور در عهد عتیق که تصویر عیسی رو نمایان میکنه نگاه کنیم، مخصوصا در این متن مشخص در کتاب هوشع. And that's what we're going to begin when we return. و زمانی که برگردیم این کار رو آغاز کنیم.